نہیں اٹھایا، میری بیٹی نے کبھی غلط کام کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، میری بیٹی نے غیر محرم کا آواز اپنے کان سے نہیں سنا، کبھی میری بیٹی نے زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالا۔ اس لیے میں نے کہا تھا میری بیٹی جو ہے گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، لولی ہے، لیدری ہے، اس طرح سے میں نے اس لیے کہا تھا میرے بھائی وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ان دونوں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں باپ جیسے ہوں گے انشاءاللہ بچے بھی ایسے ہوں گے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے پیر صاحب پیدا جب ہوتے ہیں، رمضان المبارک کا چاند نکل آتا ہے اور رمضان کے پہلی تاریخ میں صبح شادی کے وقت پیدا ہوتا ہے۔ تمام لوگ پریشان ہیں، ماں پریشان ہے، بیٹا دودھ پی لے، بیٹا دودھ نہیں پی رہا ہے، 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ گزر گیا، بیٹا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ تمام لوگ پریشان، ان کے نانا کو فون کیا گیا، ان کا نانا کو خبر کیا گیا، ان کا نانا آیا، آنے کے بعد گود میں بچہ لے کے وہ ہنس رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کتنا ظالم نانا ہے، بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، نانا ہنس رہا ہے۔ تو اس کا نانا بولا تم لوگ کیا جانو، ہیرے کو جوہر ہی جانتے ہیں کہ ایک ایسا قیمتی ہیرا ہے۔ نانا نے کہا تم لوگوں کو کیا معلوم یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کیسا ہے، خدا کی قسم جب تک افطاری نہیں ہو جائے گا تب تک بچہ دودھ نہیں پیے گا۔ بچہ پیدا ہوا تو بچہ جو ہے جب تک افطاری نہیں ہوگا تب تک بچہ دودھ نہیں پیے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ پورا دن بچہ ماں کی چھاتی سے مونے لگایا، دودھ نہیں پیا۔ جب افطاری ہوا، افطاری کے بعد ماں کی چھاتی سے بچے نے منہ لگایا، اس کے بعد دودھ پیا۔ پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائی آج ہمارے یہاں کہاں ہم جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ آج یہ مارکیٹ میں لوگوں نے جو ہے دھندا کر رکھا ہے، ہم جیسے مولویوں نے آپ کو ہمیں بانٹ کے رکھ دیا ہے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکانا ہے۔ میرے بھائی جس کا کردار اچھا ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ نہ ہم دیوبندی نہ ہم بریلوی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں میرے بھائی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، نہ ہم دیوبندی ہیں نہ ہم بریلوی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ مرنے کے بعد قسم خدا ہم یہ کہہ دیں کہ قبر میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دیوبندی تھے نہ بریلی تھے، ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ نماز تم پڑھ کے آئے کہ نہیں آئے، دوسروں کا حق ادا کر کے آئے کہ نہیں آئے، دوسروں کا حق دبا کے آئے گا کیسے آئے ہو، کہاں سے کمایا، کہاں سے کیا کیا، تم نے اپنی عمر کہاں لگایا، تم نے کیا کیا دنیا میں، وہ ہم سے پوچھا جائے گا میرے بھائی۔ وہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کر کے آیا۔ میرے بھائی دیوبندی بریلی ہم سے وہاں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ تو ہم جیسے مولویوں نے پیٹ کے چکر میں اور اپنی دکان چلانے کے چکر میں آپ کو ہمیں پٹا کے چھوڑ دیا ہے۔ ہم ان دھندوں میں نہ پڑے۔ قرآن ایک، حضور ایک، نبی ایک، اور حدیث ایک، اللہ ایک، سب ایک ہے میرے بھائی۔ ہم تو نماز، آج ہمارے اندر کیا ہوا ہے، 60 سال کی زندگی گزر گئی۔ جب نیا مولوی میں بن کے فارغ ہوا اور ایک مسجد لگی مجھے، تو مسجد میں امامت کر رہا تھا، اللہ میری اس گناہ کو معاف کرے۔ بچپنا تھا، نیا عمر تھا، ایک آدمی 70 سال کی عمر ہو گئی تھی، نماز نہیں آتی تھی۔ جیسے عشاء کی جمعے کے دن کی اذان ہوئی اور میں نیت باندھ کے کھڑا ہوا، جیسے نیت باندھنے کے لیے کھڑا ہوا، میرے سائیڈ میں آ کے کھڑا ہو کے نیت باندھ، میں وہاں سے پیچھے چلا گیا، وہ نیت توڑ دیا، پھر وہ میرے پاس آیا، پھر میں نے نیت کے لیے ہاتھ اٹھایا، پھر وہ نیت باندھ لیا، پھر میں آگے چلا گیا، اس طرح 5-6 بار کیا۔ اس کے بعد لاسٹ میں صلاۃ تسبیح کی نیت باندھ لی میں نے، اتنے میں وہ جلدی جلدی نماز پڑھ لی۔ میرے بھائی 60 سال کی عمر ہو گئی، قسم خدا اس سانس کا بھروسہ نہیں میرا کہ کس ٹائم چلا جائے۔ اتنے ہاتھوں سے، اسی ہاتھوں سے نہ معلوم کتنوں کو میں نے دفنایا، اسی کان سے کتنوں کی خبر سنا، اور آج ہم یہاں بیٹھے، کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے میرے بھائی۔ وہ اندھیری کوٹھی، وہ کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، وہاں ہمیں جا کے سونا ہے میرے بھائی۔ یہ محل، یہ مکان، یہ جائیداد، یہ بیٹا، یہ پوتا، کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ نہ بھائی کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گا تو صرف ہمارا عمل کام آئے گا، صرف ہمارا عمل کام آئے گا۔ قبر میں رکھنے کے بعد، مرنے کے بعد سے اس کو پتا چل جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو مرنے سے پہلے سے ہی اس کو دکھائی دیتا ہے وہاں کے عذابات اور وہاں کے عذاب۔ ہم مر گئے، لوگ رو رہے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں، سب میرے کان میں آواز آتی ہوگی، ہم سب سنتے ہوں گے
बोलने की आवाज नहीं होगी, मुंह में आवाज नहीं होगी, हम दूसरों को कह नहीं सकते हैं। मेरे भाई हमारे अमाल अगर अच्छे होंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। मेरे भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां जाके कैसी शक्ल दिखाएंगे? जो बदमाशी कर यहाँ से उठो। मेरे मोहतरम हम नमाजी असली बने, हम असली नमाजी बने। नमाजी 6 तरह के हैं, नमाजी 6 तरह के हैं, असली, नकली, फुसली। असली, नकली, फुसली, आज के खाट के 360। नमाजी 6 तरह के हैं, असली, फुसली, नकली, खाट के, आज के खाट के 360। मेरे भाई हम असली नमाजी। आज 70 साल की उम्र हो गई, अब तहियात याद नहीं, किसी को दुआए कुनूत याद नहीं, किसी को ये नहीं मालूम कि कितने फर्ज हैं, किसी को ये नहीं मालूम कि नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी, किसी को पढ़ते भी हैं तो रुकू है तो सजदा नहीं करता है तो रुकू। मेरे भाई अल्लाह को कैसे हम दिखाएंगे? अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह से वादा करके आए थे, अल्लाह ने कहा ताला तो मेरा भी तुम क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो कहा कालू बना, हाँ आप ही हमारे रब हैं। हाँ दुनिया में जाके तुम क्या करोगे? कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करूंगा, अल्लाह तेरी ही हम सदा करेंगे। यहाँ आके हम झमेले में फंस गए मेरे भाई। तो मैं बता रहा था कि 6 किस्म के नमाजी हैं, असली, नकली, फुसली। उसके बाद आज की खाट की 360। असली नमाज वो है जिसको सारी नमाज आती है, नमाज बराबर मुस्तकिल पढ़ते हैं। फुसली नमाजी वो है जो सिर्फ रमजान में नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ रमजान आया और मस्जिद में चहल पहल है। और कुछ लोग ऐसे हाफिजी हैं पूरे साल शेविंग करते हैं और रमजान आते आते तरावी सुना दीजिए, जरा खूंटा बढ़ा लिया, थोड़ा थोड़ा खूंटा बढ़ा लिया, वो फुसली नमाजी है। और नकली नमाजी वो कि कभी आया किसी के साथ कहने पे सुनने पे आकर के उल्टी सीधी पढ़ी और चल दिया, वो उसे यही नहीं मालूम कितनी रकात पढ़ी, रुकू किस तरह करना, सजदा किस तरह करना, उसे यही नहीं मालूम है। मेरे भाई असली, फुसली, नकली। और 360 की जो ईद बकरीद की पढ़ता है वो सिर्फ 360 की नमाज पढ़ता है, ईद की और बकरीद की पढ़ता है मेरे भाई। और खाट की जनाजे की नमाज हम पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं और नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ वो आगे जनाजे की नमाज ही पढ़ता है मेरे भाई। आज की खाट की 360 की कैसी नमाज ना पढ़े मेरे भाई? असली नमाजी बने, अपने बच्चों को हम नमाज की ताकीद करें। मेरा बच्चा कोई मेरा कहना नहीं मानता तो हम उसको डांटते हैं, हम उसको जो है बिगड़ते हैं, लेकिन नमाज के लिए कभी मैंने नहीं कहा। कल कब्र में मेरी पकड़ होगी कि बच्चों को तुमने तालीम कैसा दिया, बच्चों को तुमने क्या सिखाया। अगर बच्चों को नमाजी बनाएंगे तो इंशाअल्लाह कब्र में मेरे लिए जरिए निजात बन जाएगा मेरे भाई। हमने बीवी को डांटा तो, बीवी को मारा तो किसने मारा? नमक तेज होने पे, कपड़ा न धुलने पे, काम टाइम पे न करने पे बीवी को डांटा, बीवी को धमकाया, लेकिन नमाज के लिए कभी हमने बीवी को नहीं कहा। हमने बीवी को कभी नमाज के लिए नहीं कहा। तो मेरे भाई हम झमेले में ना पड़े, अपने किरदार को हम संभाले, मरने से पहले तैयारी हम करें। अगर अपना सा ईमान बचा के ले जाएंगे, कसम खुदा मेरी कामयाबी है। मरने के बाद वह फरिश्ते आएंगे और फरिश्ते आके उठा के बिठा देंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि इनकी नमाज देखो, इनके रोजे देखो। अगर हमारे अमाल अच्छे हैं तो नमाज एक तरफ खड़ी हो जाएगी, कुरान इधर खड़ा हो जाएगा, ज़कात खड़ा हो जाएंगे और सदका खड़े हो जाएंगे, और ये सब आकर के हमारा हुज्जत करेगा मेरे भाई। एक साहिब का वाकया है कि वो नाबीना थी, आंखों से नाबीना है, वो देख नहीं सकते हैं। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बयान सुनने के लिए वो परेशान था, मगमूम बैठे रहते हैं। बेटे ने कहा कि अब्बा आप क्यों मगमूम हैं, अब्बा आप क्यों परेशान हैं, अब्बा आप इतना परेशान क्यों रहते हैं? कहा कि मैंने सुना है कि जुनैद बगदादी फला जगह रहते हैं, मैं उनका बयान सुनना चाहता हूँ। सवारी का तैयारी किया और जाने की तैयारी की, खाने का तैयारी किया, सब लेकर के जुनैद बगदादी के पास पहुंचते हैं और वहां जाके उनका बयान होता है। जुनैद बगदादी ने फरमाया कि जुनैद बगदादी ने ये फरमाया कि आदमी एक कुरान करीम को पढ़ने वाले का सवाब तो दूर की बात है, जो बगल में बैठ के सुनता है कुरान, उसका सवाब इतना है कि दुनिया के सारे इंसान लिखने बैठ जाएं, समुद्र को जो है समुद्र के पानी को रोशनी बना दिया जाए, पेड़ पौधों का कलम बना दिया जाए, ये खत्म तो हो सकता है, उसका सवाब खत्म नहीं होगा।
इतना सुनना था कि बेटे को कहा कि चलो वापिस आ गए। अब फिर मजमूम है, फिर परेशान है। बेटे ने पूछा, अब्बा आप परेशान क्यों हैं? अब्बा जो तमन्ना था वो हमने पूरा कर दिया। कहा कि बेटा एक कलाम पाक ला के दो। अब्बा आप तो नाबीना है, अब्बा आप तो देख नहीं पाते हैं। कहा कि नहीं आप हमको कलाम पाक ला के दो। वो कलाम पाक ला के दिया, रहल ला के दिया। वजू करता है, कलाम पाक खोलता है, वो कलाम पाक लेके बैठ के खोल के कहता है अल्लाह का कलाम ये सच्चा, अल्लाह का कलाम ये भी सच्चा, अल्लाह का कलाम ये भी सच्चा, अल्लाह का कलाम ये भी सच्चा। ऐसे करता है, में उसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद इमाम साहब से जाके कहता है कि इमाम साहब 8 बजे सुबह इनका जनाजे की नमाज पढ़ाना है। मेरा अब्बा का इंतकाल हो गया है, सुबह 8 बजे इनके जनाजे की नमाज पढ़ानी है। बाप के पास बैठ के रोते रोते उसको बेहोशी हो गई और नींद सी आने लगी। ख्वाब में आवाज आती है उसको कि जुनैद बगदादी इसका जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे, जुनैद बगदादी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। आँख खुलती है, परेशान होता है, इमाम के पास भाग के जाता है। इमाम साहब मैंने ऐसे ही ख्वाब में देखा अभी और मुझे अल्लाह की तरफ से ये बातें आई, अब क्या करेंगे? 8 बजने में 2 घंटा बाकी है, अब मैं कैसे करूं? कहा कि अपने टाइम के मुताबिक तुम जनाजा लेकर के वहां पर पहुंचो, उसके बाद अल्लाह को जो मंजूर होगा वही। इधर जुनैद बगदादी फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाते हैं। कई हजार उनके साथ मुरीदीन बैठे हुए हैं। एकदम अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, जुनैद तुझे फला जगह जाना है और फलाने की जनाजे की नमाज पढ़ानी है। 8 दिन का सफर है, 8 दिन का सफर है, 10 मिनट का वक्त है। 8 दिन का सफर, 10 मिनट का वक्त है। उन्होंने टाइम देखा और टाइम देखने के बाद मुरीदीन से कहा मेरे दामन को थाम लो, एक दूसरे के दामन पकड़ लो और नजरें बंद करो, अपने कदम को एक कदम को आगे बढ़ाओ। एक कदम आगे बढ़ाया नजर बंद करके तो कब्रिस्तान पहुंचे। सुभान अल्लाह। जब कब्रिस्तान आए तमाम लोगों ने देखा कि सफेद पोशाक, ये दाढ़ी और सफेद दाढ़ी वाले, ये अल्लाह वाले कहां से आ गए? पूरे कब्रिस्तान भर गया। उसके बाद वहां ये आवाज आती है कि जुनैद बगदादी आप आगे बढ़े और आप जनाजे की नमाज पढ़ाएं। जुनैद बगदादी आगे बढ़ते हैं और जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। उनको नीचे दफनाया जाता है तो इमाम साहब देखते हैं, गाँव वाले देखते हैं, जुनैद बगदादी देखते हैं कि उनकी कब्र से नूर की रोशनी फूटती है और जन्नत की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। बगदादी पूछते हैं कि इनके वारिस कौन है? उसका बेटा आगे बढ़ता है, कहा कि मैं उनका बेटा हूँ। कहा कि तुम्हारे अब्बा का क्या किरदार था, तुम्हारा अब्बा का अमल क्या था? कहा कि मेरे अब्बा नाबीना थे, मेरे अब्बा का कोई अमल हमें मालूम नहीं। हाँ मेरी माँ हयात से है, मेरी माँ बता सकती है, मेरी माँ के पास चले आप। उनकी माँ के पास जुनैद बगदादी जाते हैं और जाके वहाँ मालूम करते हैं पर्दे में। उनकी माँ कहती है कि कोई जुनैद नाम से है और जुनैद की बात सुनने के लिए वो परेशान था। वो पूरा वाक़या बताता है ताकि यही अमल अल्लाह को पसंद आ गया। मेरे आज हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो बेनमाजी को जहन्नमी न कहें, किसी को दोज़खी न कहें, इसका हक हमें नहीं है। क्या पता हम कसम खुदा 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते मेरी कदर हो जाए और एक बेनमाजी वो जन्नत में चले जाए। मेरे भाई अल्लाह को पता नहीं क्या अमल उसका पसंद आ जाए और अपने बंदे को बख्श दे, अपने पकड़ा जाओ। मेरे भाई कभी किसी को जहन्नमी या दोज़खी न कहें, किसी को दोज़खी और जहन्नमी हमें कहने का हक नहीं है। तो अल्लाह ही जानता है कि उसका बंदा कौन महबूब है, उसका कौन बंदा गुनहगार है, अल्लाह ही जानता है। मेरे भाई हम नहीं जानते। तो मेरे भाई ये जुनैद बगदादी कौन है? जुनैद बगदादी वो हैं, बहुत बड़े पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे जुनैद बगदादी और पहलवानी करते थे और बहुत दूर दूर तक जाते थे पहलवानी करने के लिए। बादशाह की तरफ से उसके साथ डॉक्टर रहता था, बादशाह की तरफ से उसके साथ बॉडीगार्ड रहता था, बादशाह की तरफ से उनके साथ जो है खादिम रहता था और बादशाह का नाम रोशन करके आता था। जुनैद बगदादी से लड़ने के लिए एक शख्स दुबला पतला सा कम उम्र का है, ऐलान करता है जुनैद बगदादी से मैं लड़ूंगा। पहलवान है, बहुत बड़ा पहलवान, मैं उनसे लड़ूंगा। लड़ने के लिए ऐलान कर दिया। ये खबर पहुंचते पहुंचते बादशाह तक खबर चली गई। बादशाह ने कहा तफ्तीश करो और उसका पता लगाओ, पागल तो नहीं है, दीवाना तो नहीं है, मजनू तो नहीं है। जब सीआईडी ने मालूम किया, कहा कि नहीं पागल नहीं है, दीवाना नहीं है, मजनू नहीं है, हकीकत में लड़ना चाहता है। लोगों ने कहा एक तरफ मच्छर, एक तरफ जो है बकरी और एक तरफ हाथी, कैसे मुकाबला होगा? जुनैद बगदादी फूंक मारेगा तो
وہ اڑ جائے گا. اس نے کہا میں لڑوں گا. مجمع تیار ہوا, میدان تیار ہوا, مائک لگایا گیا, علاقے کے لوگ دیکھنے کے لیے آئے. جنید بغدادی آئے سامنے. جنید بغدادی سوچا, ان کے بادشاہ نے سوچا کہ ابھی اس کو جو ہے گھرتا کر دے گا, ابھی اس کو مسل کے رکھ دے گا مکھی کی طرح. جب آمنے سامنے ہوتا ہے, ہاتھ ملاتا ہے, ہاتھ ملاتے ہی کان میں کہتا ہے, جنید میں آل رسول سے ہوں. جنید میں آل رسول سے ہوں, 8 دن سے بھوکا ہوں. میرے لیے گوارا نہیں کسی سے ہاتھ پھیلاؤں میرے بھائی. خدا کے واقعے کی سبحان اللہ. دبلا پتلا سا لڑکا, آل رسول کو کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے, جسے جو سید کہتا ہے. اصلی جو سید ہے ان کو گالی دینا گناہ ہے, اصلی سید کو برا کہنا گناہ ہے. ایمان خطرے میں ہے ہمارا. سید ان کو کہتے ہیں جو آل رسول سے ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے تعلق ہے. میرے بھائی اس نے کہا میں آل رسول سے ہوں, 8 دن سے بھوکا ہوں میرے بھائی, خدا کے واسطے ضد ہو جا. جنید کہتا ہے قسم خدا اتنا سا کہنا تھا میرے کان میں, میرے شریر میں کب کبھی تاری ہو گئی اور میرے شریر میں طاقت نہیں رہا. میں ایسا کمزور پڑ گیا کہ میں ضد لیٹ گیا, میرے چھاتی پہ وہ بیٹھ گیا اور تالیاں بجنا شروع ہو گیا. انعامات کی بارش ہو گئی, تمام انعام لے کے چلے گئے. میرے بھائی جنید وہاں سے واپس آتا ہے, بادشاہ اس کو بلاتا ہے. بادشاہ کو پوچھتا ہے جنید کیا ہو گیا, ایک سامنے تمہارے سامنے اتنا لاغر کمزور بچہ, اس سے تو ہار گیا. بڑے بڑے جو ہے پہلوانوں کو تو نے ہارا دیا, آج کیسے وہ بچہ کو نے ہارا دیا, کیا بات ہے. جنید چپ ہو جاتا ہے, کیونکہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا جنید تو نے میری اولاد کی لاج رکھ دی, جاؤ تجھے میں نے ولایت دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو ولایت دے دے, یہ بادشاہت کیا ہے اس کے سامنے میرے بھائی. جو ولی بن جائے اللہ ہر وقت اس کے سامنے ہوتا ہے, اللہ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر سے دور نہیں ہوتا میرے بھائی. جس کو ولایت دے دے اس کو بادشاہت سے کیا واسطہ رہتا ہے. بادشاہ نے کہا آدھی بادشاہت تجھے دے دوں گا, جنید تو یہاں سے نہ جا. کہا کہ تیری بادشاہت میرے سامنے کچھ نہیں ہے, چاہے تو زمین ہو چاہے تو آسمان, میری بادشاہت کے سامنے تیری بادشاہت کچھ بھی نہیں ہے. جنید بغدادی کو لیے کچھ سردار. تو میرے محترم دوستو بات کتنی کر لے لمبی ہو جائے گی. آپ جو ہے ہمیں مدرسہ بھی جانا ہے, تو ہم یہی کہیں گے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم دیندار بنائے میرے بھائی. ایسا نہ بنائے کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا. یہ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انجینئر بنایا, بہت دولت تھا اس کے پاس, بہت ناج تھا اس کے پاس. اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے, انجینئر بنانے کے لیے جگہ زمین جائیداد بیچ کے اس کے پیچھے لگا دیا اور انجینئر بنا دیا. بڑا انجینئر بنایا, بہترین انجینئر بنایا کہ مٹی کو سونگ دے تو وہ بتا دے کہ یہاں مٹی کا تیل ہے, یا وہ یہاں جو ہے لوہا ہے, یہاں جو ہے پیٹرول ہے, یا فلانی چیز ہے. مٹی کو سونگ کے وہ بتا دیا کرتا تھا. جب اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا اور اس کی نوکری بھی لگ گئی, اس کے بعد سوچا کہ اپنے بیٹے کی میں شادی کرا دوں, بہو دیکھ لوں, بیٹے کو شادی کرتے ہوئے دیکھ لوں, ہو سکتا ہے کہ میری موت آ جائے, تو اس سے پہلے بیٹے کی میں شادی کر لوں. میرے بھائی بیٹے کی شادی کر دیتا ہے, اور شادی کرنے کے بعد نوکری اس کو لگتی ہے مکے میں. نوکری مکے میں لگتی ہے اور بیوی کو لے کے مکہ چلا جاتا ہے. 1 سال 2 سال نہیں, 18 سال تک وہاں جا کے وہ رہتا ہے. پھر پلٹ کے نہیں دیکھا میرا ابا کیسا, پھر پلٹ کے نہیں دیکھا میری ماں کی حال میں میرے بھائی. نہ ماں کا خبر, نہ باپ کا خبر, نہ کبھی ٹیلی فون, نہ کبھی کوئی خبر. بیوی بچے میں مگن ہو گیا, بیوی بچے میں مگن ہو گیا. ہم تو کہتے ہیں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو آج کے دور میں بیٹے کو ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ بناتا ہے. قسم خدا وہی پڑھتے پڑھتے لڑکی سے تعلق ہوتا ہے اور وہ لڑکی والے کا ہو جاتا ہے. پوری زندگی خرچہ تو آپ نے کیا اور فائدہ لڑکے والے لے رہے ہیں. اب وہ اسی کا ہو گیا. پھر پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ میرا ابا کیسا ہے, میری ماں کیسی ہے. طواف کرتا ہے, ہر سال حج کرتا ہے. طواف کرتے ہوئے ایک بزرگ دکھائی دیا, ایک ولی دکھائی دیا, اور وہ ولی کے سامنے آ کے گھٹنا ٹیک کے بیٹھ جاتا ہے. ابا حضور ایک بات بتائیے, مجھے ایسا لگتا ہے خدا نہیں ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہیں ہے, میرے سینے میں یہ بات اترتی نہیں ہے, میرے دل میں یہ بات نہیں اترتی ہے. حج بھی کرتا ہوں, طواف بھی کرتا ہوں, میرے حضور یہ مجھے
बता दीजिए कि मेरे अंदर क्या कमी है। अल्लाह वाले सर झुका देंगे और सर झुकाने के बाद सर उठाते हैं, कहते हैं तुम्हारा अब्बा है, तुम्हारी अम्मी है? कहता नहीं मालूम अब्बा है कि नहीं है, अम्मी है कि नहीं है। मेरे भाई उसने कहा, अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हारे छाती में, तुम्हारे सीने में, तुम्हारे दिल में एक ताला लगा हुआ है, कुफ्र लगा हुआ है, तुम्हारे बाप की बद्दुआ है तेरे साथ। कसम खुदा, माँ बाप की बद्दुआ से बचो। माँ बाप की बद्दुआ, अर्श का पाया हिलने लगता है माँ बाप की बद्दुआ से। और हम माँ बाप से भी यही कहेंगे कि कभी गुस्से में आके औलाद के लिए बद्दुआ कभी मत करना मेरे भाई। औलाद है, गलती हो ही सकती है औलाद से, लेकिन औलाद के लिए कभी बद्दुआ न करे। ऐसा न हो कि वो कबूलियत की घड़ी हो और आप बद्दुआ कर दे और औलाद आपका दर दर की ठोकर खाता रहे। माँ बाप बद्दुआ कर दे, कबूल हो जाए, कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएगा बेटा। मेरे भाई वो घर आता है, आगे सामान समेटता है, बीवी पीछे से पकड़ लेती है, कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, हिंदुस्तान जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? कहा कि मेरा ईमान खतरे में है, मेरा ईमान खतरे में है। बीवी कहती है कि बच्चे का इम्तिहान करते हैं। कहा कि तुझे इम्तिहान की पड़ी है, बच्चे की पड़ी है, मेरा ईमान है, ईमान खतरे में है, मुझे ईमान बचाना है। वहाँ से हवाई जहाज पकड़ता है, हिंदुस्तान पहुँचता है, ट्रेन पकड़ता है, उसके बाद अपने गाँव आकर के 18 साल के बाद गांव में घुसता है, पैदल आता है, एक नौजवान दिखाई देता है और उस नौजवान से कहता है कि फलाने को जानते हो? कहा कि फलाने को कौन नहीं जानता मेरे भाई। उसका एक लड़का था, एक लड़के के पीछे पूरी दौलत लगा दिया। अब वो बेचारा भूखा प्यासा बीमार हो के कोई खाने के लिए गांव का दिया तो खा लिया, वरना वो भूखा प्यासा मर गया बाप का इंतकाल। और माँ उसकी बेटे के लिए रोते रोते आंख से अंधी हो गई है, आंख से अंधी हो गई है। अब उसकी आंख में इतना खुशकी आ गया है कि आंसू भी नहीं है उसकी माँ के आंख में, बेटे के गम में। और वो माँ की है कि नहीं है, वो चलते चलते माँ के आंगन में जाके घुसता है, जाके कहता माँ, इतने में माँ का रूह कब्ज हो जाता है मेरे भाई, माँ का बोल नहीं मिलता है उसको। मेरे भाई ऐसा न करें, कम से कम बच्चों को दीनी तालीम जरूर दिलवाएं। हम ये नहीं कहते कि उसको पायलट मत बनाइए, उसको इंजीनियर मत बनाइए, लेकिन दीनी तालीम दिलवाइए। डॉक्टर आरिफ साहब आपको जानते हैं, पूर्णिया में रहता है, माँ का इंतकाल हो गया, उसके पास टाइम नहीं है, 4 घंटा उसके लिए इंतजार किया गया। दुनियादारी है ना, आकर के कहता है मैं पाक नहीं हूँ, आप तो नमाज पढ़िए। अरे ऐसी दौलत से क्या जरूरत है, ऐसी दौलत कि माँ का जनाजा पढ़ने के लिए तेरे पास टाइम नहीं। मेरे भाई अपनी औलाद को कसम खुदा अगर हाफिज कुरान बना दिए, वो हाफिज कुरान आपके मस्जिद में आके जब नमाज पढ़ाएगा आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपको लगेगा पूरी दौलत मुझे मिल गया। और मरने के बाद कम से कम फातिहा तो करेगा, कम से कम जनाजे की नमाज तो पढ़ाएगा, उसके नसीब का उसको मिलेगा। कभी हाफिज कुरान भूखा नहीं मरेगा, हाफिज कुरान उलमा किराम कभी भूखा नहीं मरेगा, अल्लाह के नबी के वारिस हैं। आपने सुना कि मरने के बाद 8 दिन के बाद आदमी गल जाता है, सड़ जाता है, बदबू आने लगती है, लेकिन 14 महीने के बाद भी उसकी लाश कैसी मिली? सुने आलिम था, हंसता हुआ चेहरा, और वो कपड़ा भी अभी पैदा नहीं हुआ था, कफन का कपड़ा भी पैदा नहीं हुआ था, दोबारा उसको दफनाया गया। तो आलिम और हाफिज तो वो है मेरे भाई, ये नजात का जरिया है। अपने खानदान से एक हाफिज 7 लोगों की बख्शिश कराएगा, अगर आलिम दीन है 40 लोगों को लेकर के जाएगा। एक आदमी गांव का बहुत बड़ा रईस था और किसी पद में था, उसने जाके मदरसे में कहा मौलाना मैं अपने इन बच्चों को खाना खिलाना चाहता हूँ। अच्छी बात है, वो अपने सर पे खाना लेकर के वो डेली पहुंचाया करता था। सुबह नाश्ते के वक्त बारिश होने लगी, जब बारिश होने लगी तो लेट हो गया, बीवी से कहा कि पराठे बना दो बच्चों के लिए और चाय बना दो। चाय की केतली हाथ में है, पराठे सर पे लिए हैं और छाता लेके आ रहे हैं, लेट हो गया था। मदरसे के बच्चे तो बदमाश होते ही कहा कि बैल आ रहा है, ये देखो बैल आ रहा है। उसके कान में आवाज चली गई। रईस आदमी था, उसको गुरूर था, घमंड था। रईस को जो है थोड़ा सा घमंडी हो ही जाता है। जब कान में आवाज आई तो उसने मौलाना के सामने जाके पटक दिया, ये लो मौलाना, अब अगले टाइम से मैं खाना नहीं खिलाऊंगा,
کھانا نہیں لاؤں گا۔ مولانا نے کہا کہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، مہمان رسول ہیں، کوئی اور کھڑا ہو جائے گا، کوئی اور کھلائے گا، کوئی بات نہیں، آپ مت کھلانا۔ واپس جاتا ہے، رات کو نیند آتی ہے، اس کو سو جاتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ محشر کا میدان ہے، تمام لوگ پریشان ہیں اور پل صراط کا راستہ ہے، پل صراط کے راستے میں لوگ پار ہو رہے ہیں بجلی کی طرح، کچھ لوگ نیچے کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہیں، اور وہی بچے جن بچوں نے کہا تھا کہ بیل آ رہا ہے وہی بچے کھڑے ہیں۔ ایک بچے نے کہا کہ چلو پل صراط کا راستہ پار کرتے ہیں، کہا کہ نہیں ہمارا بیل آ رہا ہے، یہ ہمیں کھانا کھلایا کرتا تھا، اس کو بھی ساتھ میں لے لو اور پل صراط کا راستہ پار کرا دو۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے آنکھ کھلتی ہے، پریشان ہوتا ہے، صبح بھاگ کے آتا ہے، مولانا مجھ سے غلطی ہو گئی، مولانا مجھے معاف کر دیجئے، اب کھانا میں ہی کھلاؤں گا۔ مولانا نے کہا یہ تو بیل کہیں گے، کہا کہ مجھے بیل کہے، گدھا کہے، بھینسا کہے، کچھ بھی کہے، میں کھانا کھلاؤں گا۔ میرے بھائی میرے ساتھ رات کو ایسا ہوا، کم سے کم نجات کا ذریعہ تو بن جائے گا۔ میرے بھائی یہ قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، ان بچوں کے پیچھے اگر آپ محنت کریں گے، اللہ نہ کرے یہ بچہ آپ کے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بن جائے اور آپ جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا